മിഴിവാതിൽ നീ തുറന്നുവോ, അഞ്ചാറു പൂക്കൾ നീ എറിഞ്ഞുവോ, നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ഞാൻ ഉണർന്നു പോയി, അരികെ നിന്നെ കണ്ടില്ല. ഈ മഞ്ഞ കാലത്തിലെ കാന്തദാഹത്തിൽ ആളുന്നു തീയെന്ന പോ, ഹേമന്തരാവിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്നേതോ നാളങ്ങളായ എന്നിൽ നീ വെൺമുഖിലേ താണിറങ്ങി വാ, താഴ്വരയേ നീ പുണർന്നു വാ, വെൺമുഖിലേ പൂച്ചൊരിഞ്ഞു വാ, തൂമഞ്ഞുമായി വെൺമുഖിലേ. I do solemnly and sincerely declare that I know not that I do not of any lawful impediments why I, Arun, may not be joined in matrimony to Anu. And now repeat after me. I do solemnly and sincerely declare that I know not of any lawful impediment why I, Anu, may not be joined in matrimony to Arun. Arun, will you take Anu to be your lawful wedded wife? Of course I will. Will you love her and comfort her in sickness and in health? Of course I will. And now, will you have Arun to be your lawful wedded wife? Sure, I do. Will you love him and comfort him in sickness and in health? I do. Now for the second declaration, if you want to come closer, face each other and hold hands. And repeat after me, so the ground you're first. I call upon these persons here present to witness that I, Arun, do take you, Anu, to be my lawful wedded wife. I pledge to share my life with you. I promise to love, honor and support you. I will respect you, be true to you, through good times and bad. To these promises, I give my word. And then repeat after me. I call upon these persons here present to witness that I, Anu, do take you, Arun, to be my lawful wedded husband. I pledge to share my life with you. I promise to love, honor and support you. I will respect you, be true to you, through good times and bad. To these promises, I give my word. Do you both understand the declarations you've just made? Have you made them of your own free will and without duress? We will now have the rings. I give you this ring as a token of my love. You place it on the finger. A symbol of all that we have promised. On the symbol of all promise you have promised. And all that we now share. All now is shared. Thank you. I give you this ring as a token of my love. Yeah, put the rings in there. A symbol of all that we have promised. Symbol of all that we have promised And all that we now share.
I'll be on share. By the virtue of the authority vested in me, I now pronounce you husband and wife. You can kiss your bride. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you very much. No problem. and promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall, but watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. Loved
എന്താണീ മൗനം മായാനായി മാത്രം എന്താണ് എന്താണീ മേഘം തോരാതെ പെയ്യാൻ എന്താണ് നാം ഒന്നാകും ഈ രാവിൻ തീരത്ത് പൊൻതാരങ്ങൾ കൂടേറുന്നു ആരാരോ ആലോലം പാടുന്നു ആകാശം നെഞ്ചിൽ ചായുന്നു ആരാരും കാണാതെ ആരോമൽ പൂന്തിങ്കൾ ആരാരിൻ ഉള്ളം തേടുന്നു എന്താണീ മൗനം മായാനായി മാത്രം എന്താണീ മേഘം തോരാതെ പെയ്യാൻ എന്താണ് ഒരു നോവിൻ കടവത്ത് തിരിതാഴും നേരത്ത് ചെറുവെട്ടം നീട്ടാൻ ആരാരോ തുടികൊട്ടും മഴയത്ത് തണുവേറും കാറ്റത്ത് പിരിയാതെ കൂട്ടായി ആരാരോ പോയ രാഗങ്ങൾ ഒന്നാകെ തേടാം പാടാനോരായിരം കാവ്യങ്ങളാകാം എങ്ങെങ്ങോ പോയി മായാമൗനം. Thank you very much for coming and blessing this small celebration. It's been a bit stressful, like our family is away, so you all are our family. So once again, thank you very much for coming and please enjoy the celebration. Anu? Good evening to all, and we are so happy to have you all here in this evening. I don't know what to say. We are a bit stressful as our family is not with us at the moment. But, Yeah, that's it. but you all are made us a lot of happy coming here and joining with us. Thanks once again.
ലക്കി. ഇത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയനാണ്. അത്ര നല്ലൊരു ഒരു വ്യക്തിയാണ്, വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. ഒരുപാട് എനിക്ക് അനുവിനെ പറ്റി പറയാൻ എനിക്ക് അനുവിനെ അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതിനായിട്ട്. ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ, ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നും നിലനിർത്തണം എന്ന് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, അപേക്ഷയുണ്ട്. വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. I wish you all, I wish you both of you a lifetime of happiness. And thank you for having us. ഞാൻ IELTS പാസ്സായി വരാനുള്ളൊരു മെയിൻ ഒരാൾ അരുണാണ്. തള്ളി മഴയെന്ന് പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മറ്റൊരു സന്തോഷ വാർത്ത ഉള്ളത് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചതാണ്. എൻ്റെ വിവാഹ വാർത്തയാണ്. ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് നവംബർ 18-ാം തീയതിയാണ്. അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. അരുൺ ആൻഡ് അനു രണ്ടുപേരും എൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളാണ്. പക്ഷെ കുഞ്ഞപ്പൻ കഴിഞ്ഞ 3 കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിൽ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുതുപാര, അതാണ് ഒറിജിനൽ കുഞ്ഞപ്പൻ. ആ കുഞ്ഞപ്പനെ ഇനി ജീവിതകാലം മൊത്തം സഹിക്കാൻ പോകുന്ന അനു. വേറെ എന്താ പറയണ്ടേ? ഞാൻ കഥ പറയണം. ആദ്യമായിട്ട് അരുണ കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫ്രണ്ടൊന്നുമല്ല. ഞാൻ ഈ കൊച്ചിന്റെ ഫ്രണ്ടല്ല, ഞാൻ ചിന്തോന്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മാരേജിനാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ പോവാറ്. സോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഫലമായി ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അല്ലേ? എന്തായാലും ഇവിടെയൊക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അരുണാണ്. അരുൺ ബെസ്റ്റ് ടിക്ടോക്കറാണ്. ഇവരുടെ ഫ്യൂച്ചറില് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് 1 മില്യണോ 1 ട്രില്യണോ വ്യൂസ് ഒക്കെ ആയി അത് തന്നെ ഫേമസ് ആയി തീരുന്നത് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവനെ ആ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചരിത്രമല്ല. ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് മാറി നടക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇവന്റെ അവസരം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും. ഞാനും സഹോദരനും ഒരു വർഷത്തോളം ഹോം ബേസ് ആയിരുന്നു. അയാൾ വേണ്ടി വന്നിട്ട് ഒരു നല്ല കൂട്ട്, കുറെ എക്സ്പീരിയൻസസ്, കുറെ മെമ്മറീസ്, കുറെ വീഡിയോസ്, ഞങ്ങൾ മാത്രം കാണുന്ന വീഡിയോസ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ടിക്ടോക്ക് ഫാനാണ് നമ്മൾ. ഒരു വലിയ ടിക്ടോക്കിന്റെ നല്ല കലാകാരൻ. പിന്നെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകൾ. താങ്ക് യു. 6 മാസത്തോളം താമസിച്ചത് ഉണ്ടായിരുന്നു. സഹായങ്ങൾ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ജീവിതം ആശംസിക്കുന്നു.
ഒട്ടും പുറകോട്ടല്ല കേട്ടോ. അരുൺ ചേട്ടന്റെ ഭാഗ്യം അനുവിനെ ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടിയത്. വിഷ് യു ബോത്ത് എ ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ്. അനുവിനെയും അനുജനെയും പ്രണയം ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവര് ഒടുക്കത്തെ സ്നേഹമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എന്നാലും അവിടെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോകുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ട്. വിഷ് യു ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ്. ഡബ്ലിൽ വെച്ച് ഇന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും വരണം. എന്നെ പൊക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാണ്, പ്രത്യേകം പറഞ്ഞേക്കാണ്. ഞാൻ അത് പറയാൻ വേണ്ടി 6 വന്നിരിക്കുന്ന ഏകദേശം 1.5 വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഡ്യൂട്ടി വന്നത്. നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റുകൾ, പിന്നെ ഡെയിലി എനിക്ക് 2-3 കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പം ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവായിരുന്നു എൻ്റെ സ്ഥിരം ഒരു ബലിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അനുവും അരുണും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്രണയം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു. രാത്രി 6 വർഷത്തെ പ്രണയം ലിമിറ്റിൽ ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. രഹസ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഞാൻ പതിയെ അതന്നെ അറിഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരി അവസാനം സംഭവിച്ച അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. എന്തായാലും കാര്യം 5-8 വർഷമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ റിസപ്ഷനൊക്കെ ഞാൻ അയർലൻഡിൽ കൊടുത്തത്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, പലരും അങ്ങനെയായിരിക്കും. അതിനൊരു ഭാഗ്യം ചെയ്തത് 2 പേർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ബ്ലെസ്സിങ്സും അവർക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ നാട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 2 പേരും മൂവേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ എല്ലാം ഒരുപാട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അല്ലാതെ ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. വളരെ നല്ലൊരു ജീവിതം, കുടുംബജീവിതം നേരുന്നു. നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് സന്തോഷം. പിന്നെ പേഴ്സണലി അവളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവള് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പോലെയാണ്. എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ് അവള്. നാട്ടിൽ വന്നാലും അല്ലെങ്കിലും പിന്നെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും 2 അനിയന്മാരുടെ അവളെക്കാൾ വേറെതാണ് അവൾ. ആ രീതിയിലാണ് അവൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ അവരില്ലാത്തതിന്റെ ഒരു സങ്കടം എനിക്കുമുണ്ട്, അവൾക്കുമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അറിയാം. പക്ഷേ അവരില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ആ ഒരു ഇതറിയിക്കാതെ അവള് സന്തോഷവതിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഹാപ്പിയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒത്തിരി സന്തോഷവതിയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും ഫാമിലിയുടെയും എല്ലാവരുടെയും റിഗാർഡ്സ് അവരെ അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുകൂടാതെ അരുണിനെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലോട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ഹാപ്പി വെൽക്കം. ഞങ്ങൾ 3 പേരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അവിടെ. എനിക്ക് അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തതിൽ സന്തോഷം. ഇനി അങ്ങോട്ടും നല്ല ലൈഫ് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. 2 പേരും നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ്. എന്തായാലും ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ്. എനിക്ക് ചെറിയ ഡ്രീംസിനാണ് അറിയാവുന്നത്. ഞങ്ങളെല്ലാം ഡ്രീംസിൽ ഒന്നിച്ച് അവിടെ പഠിച്ച് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരായിരുന്നു. അവിടെ തന്നെ ഡ്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ എല്ലാം ഒരു ഫാമിലി പോലെയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അതെ. അന്നോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയായിരുന്നു അനു തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാണ്. We are waiting for this moment actually. So happy to be a part of this. So എല്ലാവിധ ബ്ലെസ്സിങ്സും ആശംസകളും 2 പേർ. ചേട്ടനും ഞാനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് IELTS പഠിച്ചതാണ്. ഞങ്ങൾ സ്പീക്കിങ്ങിന്റെ സമയത്തൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു. ചേട്ടനോട് സ്പീക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിക്കുമായിരുന്നു, ചിരിച്ച് മരിക്കും. നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ തമാശയായിട്ട് ഡാൻസ് പറയാം. നമ്മളതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ നമ്മളിട്ട് ചിരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അന്നേരം തുടങ്ങിയ കമ്പനിയാണ്. 2 പേരും പൊളിയാണ്. എനിവേ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ. താങ്ക് യു.
തന്നെ തിന്നത്തോം ഒയ്യാരോ പയ്യാരോ പിന്നെ കാട്ടടോ മക്കാറും ബുക്കാറും നാളെ കാട്ടടോ ഉണ്ണല്ലേ അല്ലേ അല്ലേ ഒത്തുകൂടലേ കണ്ണിൽ തെളിയും കനവുകളിൽ പല നിറത്തിലായിരം കുടനിവർത്തി മാറിവിൽ നാണം പൊതിയും നിമിഷമതിൽ കൊതി പെരുത്തിടുന്നുവോ കരടിനുള്ളിൽ ഇണകൾ തമ്മിലുരുമ്മിയിരിക്കവേ മിഴികൾ ചിമ്മി മെല്ലെ മെല്ലനെ ഇനിയ മണിയറയിൽ മോഹമോടെ വാതിൽ ചാരി ചെക്കനങ്ങനെ നോക്കി നിന്നതും പെണ്ണിനുള്ളില് തന്നെ തിന്നത്തോം ഒയ്യാരോ വയ്യാരോ പിന്നെ കാട്ടടോ